السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 18 ہے۔ ہم نے شروع کیا ہے حج اور عمرے کے بارے میں۔ کل ہم نے بات کی تھی آپ کو کہ تلبیہ تک۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو طواف میں کیا چیزیں منع ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ منع تو نہیں ہے لیکن کرنا نہیں، مطلب لکھا نہیں ہے ایسا ڈائریکٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ جو ہے تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے تھے۔ یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب سوچتے ہیں کہ جب عام مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا ہے تو بیت اللہ میں تو ڈبل پڑھنا چاہیے، تو اس لیے لوگ داخل ہوتے ہی بیت اللہ میں کیا کرتے ہیں، بعض لوگ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے طواف کیا جائے گا۔ اگر آپ عمرہ کر چکے ہیں تب بیت اللہ میں جب داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ پہلی مرتبہ داخل ہو رہے ہیں، احرام کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا، طواف کیا جائے گا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب طواف شروع کیا جائے گا تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف دو ہی کونے کو چھوتے تھے، بخاری وغیرہ میں بھی روایت ہے، اور ان دونوں کونے سے صحابہ منع فرماتے تھے۔ جو دوسرا کونا ہے حجر اسود کا کونا چھوتے تھے اور اس کے سامنے والا کونا جس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ حضرت معاویہ آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو زیادہ مسئلے مسائل معلوم نہیں تھے، تو یہ عمرہ کر رہے تھے یا طواف کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب طواف شروع کیا تو وہ انہوں نے حجر اسود سے شروع کیا طواف اور یہاں چوما، اور پھر وہ دوسرے کونے کو چوما، پھر وہ تیسرے کو چوما، پھر وہ چوتھے کو چوما، چاروں کونے کو انہوں نے چوما۔ جب چوما تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دور دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ معاویہ نے تو مطلب ایک دم چمول کا پورا ماحول پیدا کر دیا۔ اب جب وہ فارغ ہوئے تو ان کو بلایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے۔ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج بھی ہماری جتنی بھی بدعتیں ہیں اس کا یہی جواب ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادگی سے، مسئلہ تو معلوم نہیں تھا، بڑی سادگی سے انہوں نے جواب دیا کہ میں طواف کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ آپ نے جو چومنے کا چکر چلایا ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بیت اللہ ہے اور برکت کی جگہ ہے، تو اگر سب چوم لے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اذان سے پہلے درود پڑھ لے تو اس میں کیا پرابلم آپ کو ہے؟ بھائی ہم نے کوئی غزل تھوڑے گائی ہے، بھائی درود شریف پڑھا ہے۔ تو یہاں سے ایک بڑی بنیادی پالیسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے چار کونا چوما اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ برکت کی جگہ ہے، اگر میں نے اس میں چوم لیا تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ دو کونے کی برکت تو نبی کو معلوم تھی اور تم ان سے زیادہ برکت جاننے والے آدمی ہو کہ تم نے ان دونوں کے اور چوما۔ تو گویا یہ بات کی دلیل ہو گئی کہ ہمارے نبی بہت سے اچھے کام جان نہیں سکے اور ہم ان سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہم ان سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نیکی جو نبی نہیں کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ جس آدمی نے اس چیز کو میں کبھی بھی زندگی میں اگنور کیا وہ بدعت سے نکل نہیں سکتا۔ جتنی بدعتیں ہیں ان سب کی بنیاد یہی ہے، کیا کہ میں اگر چلو ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ صاحب یہ کام منع نہیں ہے، مطلب کیا نہیں ہے حضور نے، لیکن اگر میں نے کر لیا تو کون سا گناہ کیا ہے، میں نے اچھا کام کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف یہ ہے
کہ وہ ہمارے نبی نے کیا ہے، اسی وجہ سے وہ کام اچھا ہوتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی کام اچھا ہی نہیں ہے۔ اچھائی کی نسبت جب نبی سے مل جاتی ہے تو کام کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب کسی کام کو منع کر دیتے ہیں، دنیا والوں کو سکتا بہت اچھا لگتا ہو، تو ہمارے نبی کیا ہوتا ہے؟ بد سے بدترین کام ہو جاتا ہے۔ یہ پالیسی مسلمان کی جب تک رہتی ہے تب تک وہ بدعت سے دور رہتا ہے۔ جیسے ہی اس پالیسی میں دو جگہ ڈنڈی مارتا ہے، وہ پہلی جگہ ڈنڈی مارتا ہے کہ صاحب اس کام کے کرنے سے نقصان کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اس کے آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ کام منع ہے؟ یہ دوسرا سوال کرتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہتا ٹھیک ہے، میں نے جو کیا غلط کام تو نہیں کیا کوئی۔ اس کا اگلا جواب کیا دیتا ہے؟ اچھا آپ کسی حدیث میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نماز اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا؟ اب یقینی بات ہے کہ کسی حدیث سے منع نہیں ہے۔ اس کا جواب جان لیں اور یہ بات سمجھ لیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، پہلا جواب، کہ اگر منع نہیں کیا ہے تو کہا بھی نہیں ہے، تو نیوٹرل ہو گئی بات، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، دلیل آپ کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مسئلے میں ایک بنیادی پالیسی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا الدلیل من ادعا، دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرے گا، دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرے گا۔ اصل اذان کی بغیر درود کے ہے، تم بھی مانتے ہو، تم نہیں کہہ رہے ہو کوئی اس میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، دلیل آپ کے اوپر آئے گی کسی بھی معاملے میں۔ یہ جو کٹھجتی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا منع کہاں کیا گیا، منع کہ دلیل وہ دے گا، دلیل آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ مقدمے بھی یہی ہوتا ہے، آپ مثال کے طور پر یہ موبائل میرے ہاتھ پہ ہے، یہ موبائل میرے ہاتھ میں میرے قبضے میں ہے، دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے، کہہ رہے آپ نہیں میرا موبائل ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ نے دعویٰ کیا موبائل میرا ہے، شریعت کیا کہے گی؟ دونوں آدمی ایک لاکھ سے دعویٰ کر رہے ہیں، میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں میرا موبائل ہے، آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں میرا موبائل ہے۔ شریعت دعویٰ اس کو مانتی ہے جس کا قبضہ نہیں ہے یا جس کی اصل نہیں۔ آپ میرے قبضے میں ہے، میرا مان لیا گیا، آپ نے دعویٰ کیا، دلیل آپ کو دینی ہے۔ اب مجھ سے آپ دلیل مانگیں، کہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے آپ کا موبائل ہے، لاؤ تم دلیل دکھلاؤ، یہ آپ کا جو دعویٰ ہے شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ تو دعویٰ ہمیشہ جو ہے نا، وہ جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ دے گا۔ کسی بھی اصلیت، کسی کی کوئی چیز جو اصل ہوتی ہے وہ دعویٰ کے خلاف جب کرتا ہے تو دعویٰ۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سایہ پڑ رہا نا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا صاحب سایہ تھا، وہ کہتے ہیں اچھا سایہ تھا تو دلیل لاؤ۔ اصل انسان کی سایہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ سایہ ہونا ہے، سایہ ہونے والا دلیل نہیں دے گا، جو اصل کے خلاف بات کرے گا دلیل وہ دے گا۔ تو موبائل میرے ہاتھ میں ہے، یہ میری اصل ہے، یہی میری دلیل ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے خلاف کریں، آپ دلیل دیجیے۔ تو اس قسم سے لا کر کے مسئلے کو کیا کیا جاتا ہے؟ الجھا دیا جاتا ہے۔ اچھا پھر اللہ کا تیسرا جواب دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ تم مغلی والے اور فلاں جگہ والے تم لوگ اذان سے پہلے جو ہے درود پڑھو گے؟ لیکن ان کو یہ بات کیسے معلوم ہوگی آنے والے دن، ابھی قیامت تک کتنی بات ہوگی، انہیں کیا معلوم کہ تم یہ غلطیاں کرنے جا رہے ہو؟ بھئی جن چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا غلط، اس کے بارے میں صراحتاً فرما دیا۔ بھئی آخری دنوں میں جب آپ کی وفات سے کچھ دن باقی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہودی اور نصرانیوں پر ہو جنہوں نے اپنی قبروں، اپنی مسجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا کر لیا؟ سجدے کی جگہ بنا لیا۔ وہ حضور نے دیکھا سجدہ منع تھا، آپ نے بیان کر دیا۔ انہیں کیا معلوم کہ آپ اذان سے پہلے یہ کام کریں گے، فلاں کام کریں، تو لمبی لسٹ ہے نا۔ تو کوئی نبی جو ہے وہ اللہ تو نہیں ہے کہ اسے یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی کہ قیامت تک ہماری امت یہ غلطی کرے گی، لاؤ اس کے غلطی کی ایک لسٹ کیا کر دیا جائے، آؤٹ کر دیا جائے۔ جو چیزیں آپ کو معلوم تھی یا یہ جو چیزیں رب ذوالجلال نے نبی کو بتا دی اس کے بارے میں بھی آپ نے منع کر دیا۔ یہ کہنا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کٹھجتی والی بات ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا لیکن بیچ سے بات آ گئی۔ اسی طریقے سے تو رکن یعنی حجر اسود کو چھونا اور اس کا دوسرے والے کو جو ہے نا وہ استلام کرنا،
ये इसके अलावा जो दूसरे कोने को छूमा जा रहा है ये जो है वो मना है, साहबा इसे मना फरमाते थे। इसी तरीके से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये मिलती जुलती बातें कई एक हदीसों में इसी तरीके से आया हुआ है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजर असवद के पास अगर आप भीड़ देख लें तो फिर आप उसमें एक और घुस करके भीड़ नहीं पैदा करें। देखें, हजर असवद का बोसा लेना सुन्नत है, हजर असवद का बोसा लेना सुन्नत है। हरम में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है, और वो भी हरम में। जैसे हरम में सवाब पहुंचता है 1 लाख का, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि हरम से जितनी जल्दी हो आउट हुआ करें। अगर आप हरम का एहतराम नहीं कर पाते तो हरम का स्टे लंबा नहीं करें। आप ऐसा नहीं हो कि आप सवाब जितना कमा रहे हैं उतना ही क्या कर रहे हैं, आप माइनस करते चले जा रहे हैं। तो आप हरम में आकर के किसी मुसलमान को तकलीफ, वो भी हजर असवद के मुकाम पर देना, यह हराम है। लिहाजा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि ये मना है कि अगर आप देख लिए भीड़ है तो अब आप उसके अंदर मजीद दाखिल होकर के एक मजीद भीड़ जो है वो पैदा नहीं करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही मतलब कबील जुस्सा थे, बड़ी ताकत थी, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल फरमाया कि देखो उमर, ऐसा नहीं हो कि आप ताकतवर आदमी हैं और आप जो है ना अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्या करें कि आप हजर असवद का बोसा लें जबकि वहां पर भीड़ देखे, ऐसा आप नहीं करें। ऐसी जगह पर आप दूर से क्या कर लें, हजर असवद को जो है वो बोसा ले लें हाथ के इशारा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने हज्जतुल विदा के मौके पे किया तो आपने 1 मरतबा 2 मरतबा ऐसा भी किया कि 1 मरतबा रुमाल अपना वहां तक पहुंचा दिया, 1 मरतबा जो छड़ी मुबारक थी वो वहां तक पहुंचा करके और उसके जरिए कर लिया। तो ये लोग बड़े आकर के खुश हो। क्यों? हमारे दिमाग में, खासकर इंडियन या एशिया के इन लोगों के दिमाग में है कि हजर असवद आपने चूमा तो आपका हज कबूल हुआ, वरना हुआ ही नहीं है। ये बुनियादी गलती हुई है। यहाँ पर बुनियादी गलती की वजह से वो सारे लोगों को धक्का दे करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करके वो हजर असवद का वो फिर आकर के यहाँ पर अपने लोगों में 5 मरतबा बोसा लिया, मैं 10 मरतबा बोसा लिया, वो आकर के यहाँ क्रेडिट बनाता रहता है। ये गलत बात है, इसका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से तवाफ करते वक्त हमारे यहाँ फुक़हा ने तो मकरूह तहरीमी लिखा है। मकरूह तहरीमी का मतलब कि हराम के करीब करीब है कि जब बंदा तवाफ कर रहा हो और बैतुल्लाह को देख करके तवाफ करे। ये बहुत मतलब कम लोगों को ये मसला मालूम होने की वजह से वो तवाफ करते रहते हैं और बैतुल्लाह को देखते रहते हैं। ऐसे जिस वक्त तवाफ शुरू किया जाए उस वक्त आपकी निगाहें क्या होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए और बैतुल्लाह को नहीं देखना चाहिए। बहुत अलग अलग वजूहात लोगों ने लिखी है। हकीकत क्या है कि उस बैतुल्लाह का एहतराम है ये कि आप जैसे नमाज है, नमाज में क्या करते हैं, नमाज में भी यही है कि आप जहां पर हैं वहां पर आपकी निगाह होनी चाहिए। बाद हदीसों से मालूम होता है कि ये जो तवाफ है वो कायम मुकाम किसके है, वो नमाज के है। लिहाजा नमाज में जिस तरीके से एहतमाम किया जाता है ऐसे ही आप चलते रहें और आपकी निगाह अपने साथ होनी चाहिए। तवाफ करते वक्त कभी कभी जब भीड़ होती है या बाद लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आदमी अपनी बीवी को या ये कि 2 औरतें क्या करती हैं कि वो दुपट्टा बांध देती हैं, एक आगे चलती रहती है, वो अपने गले में बांधी रहती है और दुपट्टे का दूसरा हिस्सा क्या करती है अपनी अम्मा को या जिसको भी बांध देती है। या कभी कभी मर्द भी क्या करते हैं अपनी बीवी को, उनको उन्होंने किसी रस्सी या किसी चीज से या कोई कपड़े से बांध रखा है, ये एकदम मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखा एक साहब जो है वो तवाफ कर रहे थे और वो बांधे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैंसिल करवा दिया और कहा कि अगर वो कमजोर है आप उनका हाथ पकड़ के ले चलिए, ये आपने जो चक्कर चलाया लग रहा है तुम कैदी लेकर के जा रहे हो, समझे नहीं, ये मना है। तो ये सब चीजें वहां होती रहती हैं, ये सारी चीजें वहां होती रहती हैं। उसकी वजह क्या है कि इस अंदाज में उनको समझा करके भेजा नहीं जाता है। हाजी को या उम्रे पे जाने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि मौलाना साहब या जो भी कैंप वगैरह लगता है ये बता दिया जाए कि हज कैसे किया जाएगा। वो बार बार उसी तरकीब को सुनना चाहता है, हालांकि असल चीज है बताना चाहिए कि आपका हज सही कैसे होगा, आपका उम्रा सही कैसे होगा। क्यों अगर आप गलती मतलब वो चीजें, अभी एक साहब हज पे जा रहे थे बेचारे बहुत परेशान जाने से पहले, अब उनको किसी ने बता दिया, अब वो उम्र ज्यादा थी बेचारे, अब वो एक चक्कर की दुआ दूसरे चक्कर की दुआ उसी में चक्कर में डाल दिया। अब बेचारा 2 महीने से वो दुआ याद कर रहा है, दुआ याद ही नहीं हो रही है।
تو उसने इरादा कर लिया कि हज ही नहीं जाएंगे। नंबर सब आ गया, तो इसका मेरे पास लेकर आया, मौलाना साहब ऐसा ऐसा है, हमारे अब्बा हैं और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा चल तुम जाओ। अब वो बेचारे बारे शर्म के बताया भी नहीं कि हम क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे साहब दादे से कहा, बैठे मैं इनसे बात करता हूँ, आप जाइए। तो मैंने कहा हजरत असल वजह क्या है? वो बेचारे रोने लगे। हमने कहा क्यों रो रहे हैं आप, क्या? कहा कि वो मुझे दुआ ही नहीं याद है चक्कर वाली, अब मैं जा करके वहां क्या करूंगा, और ये छोकरा था हमको जबरदस्ती भेज रहे, हम ना दुआ यादी चली। फिर मैंने बैठा करके 10 मिनट उनको समझाया। हमने कहा 3 चीजें हज में फर्ज है, वो आप कर सकते कि नहीं? कहा क्या फर्ज है? हमने कहा एहराम, अरफा में पहुंच जाना और तवाफ़े ज़ियारत करना, इसके अलावा कोई चीज हज में फर्ज नहीं, आप अंकल जाइए। इतना खुश हो गए, कहा हमको 6 महीने से दुआ याद करा करके, एक दुआ हमको याद नहीं हो रही है और याद करा करके हमारा हज बर्बाद कर रहे हैं। फिर बेचारे वो खुश होकर के बहुत गए। अब उनके लड़के आए, कहा कि हमने कहा ये पूछे जाएंगे, वो लड़के सब लोग खुश। पूरे एक तो ये था ना कि सारे रिश्तेदार मशहूर हो गया कि अब्बा हज पे जा रहे हैं, अब्बा हज पे जा रहे हैं। अब अचानक अब्बा नहीं जा रहे हैं तो तमाम रिश्तेदारों को क्या जवाब दिया जाएगा? तो इस तरीके से क्या है कि नहीं करना चाहिए। तो मसले जो है ना ऐसे घुमा करके मामले को खराब कर दिया जाता। बहरहाल इसी तरीके से तवाफ में ही बताया कि आपको तवाफ की तरफ मुंह करना जो है वो फुक़हा ने लिखा है मकरूह तहरीमी। इसी तरीके तवाफ के बाद जो 2 रकात पढ़ी नमाज पढ़ी जाती है, अब वो बंदा इत्तिबा किए रहता है, जो कांधे खोले रहता है, वो उसी हालत में क्या करता है? नमाज पढ़ने लगता है, हालांकि मना है। ये वो फॉल्ट है जो 40 से 50% लोग वहां पे क्या है कर रहे हैं। अभी जैसे आपका तवाफ खत्म हुआ, अब आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना चाहिए इसे। अच्छा, इसी तरीके से शौहर जो है वो 3 चक्कर जो दौड़ना है, जिसको रमल कहते हैं, मोहतरमा भी साथ में दौड़ रही हैं। हालांकि औरतों के लिए रमल क्या है? मना है। तो अब वो रमल मना है, उसके बावजूद वो भी उनके साथ जो है अपना रमी, उसमें भी सही में भी यही करती हैं। क्यों? मर्द भी दौड़ता है, ये भी उसके पीछे दौड़ती है। ये तो खैर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी औरतें बेचारी कमजोर होती नहीं दौड़ती उड़ती हैं। जो टापट किस्म की औरतें हैं वो तो हमको पिछाड़ करके दौड़ के भागती हैं, समझिए। अब मसला ना मालूम होने की वजह से वो समझ रहे हम सब आपका काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मना है। इसी तरह से जिस तवाफ के बाद सही नहीं है या तवाफ क़ुदूम जिसे कहते हैं, उसके अलावा किसी भी तवाफ में इस्तिबा नहीं है। सिर्फ आपको तवाफ करना है? आप भले एहराम की हालत में हैं, एहराम नहीं उतारे, एहराम खोल चुके कपड़ा पहने, उसके बावजूद लोग क्या करेंगे कि वो खोल करके फिर उसको भी तवाफ करते हैं। इस्तिबा तो सिर्फ उसी शक्ल में है जबकि उसके बाद तवाफ क़ुदूम है। तवाफ क़ुदूम आप कर रहे हैं या ये कि उसके बाद आपको सही करनी है, बल्कि आम हालत में जो वो इस्तिबा नहीं होता है। अच्छा, इस्तिबा यहां से करते हैं और सही में भी क्या करते हैं, वो इस्तिबा की हालत में दौड़ते रहते हैं। हालांकि इस्तिबा का सिर्फ पर्टिकुलर टाइम कितना है, जिस वक्त आप क्या कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। सही के मौके पे जो है वो कोई इस्तिबा नहीं होता है, उस वक्त भी लोग क्या करते रहते हैं, इस्तिबा करते रहते हैं, लिहाजा इससे भी मना है। इसी तरीके से तवाफ के दरमियान में खड़े होना भी मना है। मिसाल के तौर पर आप तवाफ कर रहे हैं तो आप बेमतलब बीच में खड़े नहीं हो। हाँ, जब आपको इस्तिलाम करना है या हजर असवद के पास आकर के अब तकसरे 9 चक्कर शुरू करना है, वहां आप खड़े हो। लेकिन बकिया कोई चीज आपको नजर आ गई, आप उसको देख रहे हैं खड़े होकर के, क्यों? अगर ऐसे लोग करेंगे तो मताफ में क्या हो जाएगी? रश लगेगा, जाम लगेगा। लिहाजा उस तकलीफ से बचने के लिए ये बात मना की जाती है कि